Hello friends, my name is Professor Jadhav PL. Today we will going to learn about the demolition of the building. So demolition of any structure is a ground to earth technique, which means the destroying down or the falling down of a building with the help of the equipment, machineries and the explosive, or with the help of the manual technique without affecting the surrounding. It's called as a demolition of the building. Demolition work is to be performed safely and with number of different steps involved before and during the execution of the demolition process, such as surveying the site of the demolition, removal of the hazardous material if any, preparation of the demolition plan with the technique to implanted stability report, the precautionary safety measures to be taken for the workers and the surroundings. So these are some of the steps which is taken before and during the execution of the demolition of the building. Okay, so demolition is a pre-plan and control method of the dismantling or the destroying any part of the structure or the of a building. Okay, so the figure shows the demolition of the building by the machines. Okay, so what is the necessity of the demolition? Demolition of the building should be done due to the following reasons. First one is when the building structure is very old and not desirable to take a load anymore, then it is essential to demolish the existing structure. First one is this. Second one is if any part of a building is become very weak and unsafe. And third one is if any internal alteration or changes to be done. That time we had to take a decision to destroy that building. Okay. So demolition may be performed as to remove the future safety issues. Okay, construction of a new building or pre-existing structure need to be demolished the old structure. If design lifespan of the structure finish, then the demolition need to be avoiding the accident or the collapse. If any structure and its parts damaged and do not repair by any method, then the demolition need. Okay. Demolition म्हणजेच काय? तर demolition म्हणजे एखादं स्ट्रक्चर आपण डिस्ट्रॉय करतो. जसं डिमॉलिशन करतो, पाडतो आपण, त्याला आपण डिमॉलिशन ऑफ स्ट्रक्चर म्हणतो. आता ते डिमॉलिशन करत असताना आजूबाजूचा जो परिसर आहे तो अफेक्ट झाला नाही पाहिजे याची पण आपण काळजी घेतली पाहिजे. डिमॉलिशन करण्याची गरज का पडते आपल्याला? एखादं जुन्या स्ट्रक्चरच्या जागेवरती जर आपल्याला एखादं नवीन स्ट्रक्चर बांधायचं असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला ओल्ड स्ट्रक्चर डिमॉलिश करावं लागतं. जर एखाद्या स्ट्रक्चरची लाईफ ही संपलेली असेल तर ते स्ट्रक्चर डिमॉलिश केलेलं बेटर राहील सेफ्टी पर्पजसाठी. किंवा एखाद्या स्ट्रक्चरमध्ये काही अल्टरेशन्स करायचे आहेत, इंटरनल अल्टरेशन करायचे आहेत किंवा चेंजेस करायचे आहेत, तर त्या ठिकाणी आपण काही पार्ट डिमॉलिश करतो. ठीक आहे, तर या कारणांसाठी डिमॉलिशन आपल्याला करावं लागतं. नेक्स्ट वन इज अ मेथड्स ऑफ द डिमॉलिशन. सो देर आर द 3 टाइप्स ऑफ द मेथड्स. Okay, first one is a hand demolition, second one is a machine demolition, and third one is a control blasting demolition. Okay, so we discuss about the hand demolition. The method that hand demolition method is not fastest method, but have advantages over the other methods such as the salvage many material as possible, so they can be efficiently recycled, reuse. Hand demolition आपण काय अडॉप्ट करतो, कारण की हँड डिमोलिशन केल्यानं जे काही मटेरियलचं जे यूज केलेलं मटेरियल असतं त्या कन्स्ट्रक्शनसाठी ते आपण रियूज करू शकतो. ते रियूज करण्यासाठी आपण हँड डिमोलिशन मेथड अडॉप्ट करतो. किंवा साईडची जर प्रॉपर्टी जर आपल्याला सेफ ठेवायची जर असेल तर त्या ठिकाणी आपण हँड डिमोलिशन मेथड अडॉप्ट करतो ॲज कम्पेअर टू जर आपण विचार केला मशीन डिमोलिशन खूप डिस्ट्रॉय करतं, खूप डिस्ट्रक्शन करतं. जर आपण हँड डिमॉलिशन केलं तर आपण ते सेफली आपण ते स्ट्रक्चर डिमॉलिश करू शकतो. जे मटेरियल आहे ते आपण रियूज करू शकतो, रिसायकल करून रियूज करू शकतो. त्यासाठी जे टूल्स आणि इक्विपमेंट्स लागतात त्याच्यामध्ये चिसेल, हॅमर, स्लेज हॅमर, जॅक हॅमर, नेल सेट्स, क्लॉ बार्स वगैरे असे वेगवेगळे आपल्याला इक्विपमेंट्स आपल्याला लागतात. इन दिस मेथड द डिमॉलिशन डन फॉर द roof to the ground and having the particular sequence of the demolition having and also called as a top down method. hand demolition method आपल्याला रूफ कडून खाली यावं लागतं. आपल्याला त्याचा जो टॉप सरफेस असतो स्ट्रक्चरचा टॉप जो पार्ट असतो तो आधी डिमॉलिश करावा लागतो, त्याच्यानंतर त्याचा खालचा पार्ट, त्याच्यानंतर त्याचा खालचा पार्ट, असंच सिक्वेन्स असायला पाहिजे जर आपल्याला डिमॉलिशन करायचं असेल हँड डिमॉलिशन.
म्हणूनच आपण याला टॉप डाऊन मेथडसुद्धा म्हणतो. फॉर द रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर द जॅक हॅमर आर कॉमनली यूज अँड इन द मेझनरी चिसेल आर यूज. इट इज द सेफ मेथड ऑफ ऑल अदर मेथड्स. आपण बाकीच्या जर मेथडचा जर आपण विचार केला, मशीन डिमॉलिशन, आता मशीन डिमॉलिशन करत असताना जर मशीनचा जो ठोका जर एखाद्या वॉलला जर लागला किंवा एखाद्या ऑब्जेक्टला लागला आणि ते जर ढासळलं, ते अनप्रेडिक्टेबल आहे. तसंच जर आपण एक्सप्लोजिव्ह कंट्रोल ब्लास्टिंग डिमॉलिशन जर आपण जर पाहिलं, ब्लास्ट करतो आपण, कोणता पार्ट उडून कुठं जाईल हे सांगता येत नाही. त्याच्यामुळं हँड डिमॉल्युशन ही एक सेफ मेथड आहे जर आपण बाकीच्या मेथडशी जर तुलना केली तर. सेकंड मेथड आहे मशीन डिमॉल्युशन बाय युझिंग मशिनरीज. आपण जे डिमॉल्युशन करतो त्याला आपण मशीन डिमॉल्युशन म्हणतो. ओके, द सिक्वेन्स ऑफ द डिमॉल्युशन बाय मशीन इज टिपिकली द सेम ॲज द टॉप डाऊन मेथड. ह्या मेथडमध्ये पण आपण वरून खाली येतो, म्हणजे आधी जे डिमॉल्युशन करतो, जो पार्टचं डिमॉल्युशन करतो, तो टॉपच्या पार्टचं डिमॉल्युशन करतो. ओके, किंवा काही असे एक्सेप्शनल केसेस असतील की ज्याच्यामध्ये आपण खालून सुरुवात करतो. ठीक आहे, पण याच्यामध्ये जे डिमॉल्युशन केलं जातं आणि त्याच्यासाठी जे मेकॅनिकल मशीनचा यूज केला जातो, म्हणून आपण याला मशीन डिमॉल्युशन म्हणतो. द डिमॉल्युशन बेईंग विथ द लिफ्टिंग ऑफ द मेकॅनिकल प्लांट ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्लोअर. When the rope or the tie wire is used for the pulling, the work shall be protected or the stay away from the area within reach of the rope or the tie wire, and the rope and the wire shall be checked at the regular intervals. याच्यामध्ये आपण वायरचा यूज करतो, टो वायरचा यूज करतो, पुल करण्यासाठी रोपचा यूज करतो. The movement of the mechanical plant shall only be within the propped area and the prohibited within the 2 meter from the building edge and any cantilever structure. मशीन डिमॉलिशन करत असताना आपल्याला काही जो पेरीफेरी आहे, आजूबाजूचा जो काही भाग आहे, तो आपल्याला प्रोहिबिटेड ठेवावा लागतो. आणि ते करत असताना कोणता पार्ट कुठं जाऊन पडेल सांगता येत नाही. ओके, त्यामुळं आपण ते डिमॉलिशन करत असताना काळजी घेतली पाहिजे. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज द कंट्रोल ब्लास्टिंग डिमॉलिशन. सो इम्प्लोजिव्ह ऑर द एक्सप्लोजिव्ह किंवा एक्सप्लोजन is an effective and efficient method of the deconstruction of any structure, or it can be reduce both the cost and time. In a demolition of a blasting demolition, in control blasting demolition, it saves the cost and the time. दोन्ही वाचवतो ब्लास्टिंग, परंतु डिस्ट्रक्शन खूप जास्त असतं याच्यामध्ये. इम्प्लोजिव्ह आणि एक्सप्लोजिव्ह याच्यामध्ये यूज केले जातात, एक्सप्लोजन्स याच्यामध्ये यूज केले जातात ब्लास्ट करण्यासाठी. इफिशियंट मेथड आहे का, कारण की टाईम पण वाचतो, मनी पण वाचतो, दोन्ही गोष्टी वाचतात. ओके, परंतु डिस्ट्रक्शन खूप जबरदस्त असतं याच्यामध्ये. ओके, विथ अ पॉझिटिव्ह रिझल्ट ऑन बोथ द रिस्क मॅनेजमेंट अँड एन्व्हायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट अँड अग्री बाय द रिलेव्हंट अप्रुव्हल अथॉरिटी थ्रू द सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ द बिल्डिंग डिपार्टमेंट. द रजिस्टर स्पेशलिस्ट कॉन्ट्रॅक्टर डिमॉलिशन मे बी डिझाईन ब्लास्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर. द डिझाईन मे बी इन्क्लूड द प्री-विकिंग of the structure, the strategy in the placement of the explosive, and the time delay so that the building will collapse in a safe manner. Okay, so these are the main categories of for explosive. त्याच्यामध्ये आपण डायनामाइट यूज करतो, स्लरीज यूज करतो, अमोनियम नायट्रेट यूज करतो, फ्यूल ऑइल यूज करतो. ओके, असे बरेचसे आपण एक्सप्लोजिव्ह आपण त्याच्यामध्ये यूज करत असतो. आता हे जे डिमॉल्युशन राहतो ते आपण बेसलाच आपण हे करतो, असं प्रत्येक पार्ट असं थोडं थोडं पार्ट आपण डिमॉलिश करत नाही. आपण सगळी बिल्डिंग सडन कॉलॅप्स होतं एक्सप्लोजन झाल्यानंतर, त्याला आपण कंट्रोल ब्लास्टिंग डिमॉलिशन होतो. खूप रिस्क मॅनेजमेंट आपल्याला याच्यामध्ये, रिस्क असेसमेंट आपल्याला याच्यामध्ये करावं लागतं. ओके, सो काय काय प्रिकॉशन आपण घेतले पाहिजे डिमॉलिशन करत असताना. तर कंप्लीट इव्हॉल्युशन ऑफ द बिल्डिंगचं कंप्लीट इव्हॉल्युशन आपण केलं पाहिजे. ओके, केअरफुल स्टडी ऑफ द बिल्डिंग अँड नो अनअथॉराइज एंट्री. पूर्णपणे स्टडी आपण त्या बिल्डिंगचा केला पाहिजे. अनअथॉराइज पर्सनला त्या ठिकाणी एंट्री आपण देता कामा नाही. एम्प्टिंग द सराउंडिंग एरिया, सराउंडिंग हे डिमॉलिशन करत असताना सराउंडिंगचा जो काही परिसर आहे तो आपण रिकामा करून घेतला पाहिजे. प्रिफरेबली सराउंडिंग अँड एन्क्लोजिंग द एरिया अराउंड द बिल्डिंग बाय सफिशियंट हाय मॅटॅलिक शीटिंग. तो आपण एन्क्लोज करून घेतला पाहिजे तो परिसर. प्रॉपर प्लॅनिंग केली पाहिजे. सिक्वेन्स ऑफ एक्सप्लोजन आपण ते ठेवलं पाहिजे. प्रॉपर प्लॅनिंग फॉर द लोकेटिंग एक्सप्लोजिव्ह. प्रॉपर ॲक्शन्स टू बी टेकन ड्युरिंग द dismantling of the structure. All the dismantling equipment should be operated by the competent person with the appropriate training. Care should be taken. Okay, workers involved in the demolition works must be provided with the appropriate training. जे वर्कर त्या
कामासाठी आपण यूज करणार आहोत त्यांना प्रॉपर आपण ट्रेनिंग दिली पाहिजे, त्या स्ट्रक्चरचा स्टडी आपण केला पाहिजे, प्रॉपर ॲक्शन घेतली पाहिजे, आपण काळजी आपण घेतली पाहिजे, प्रिकॉशन्स आपण घेतल्या पाहिजे. ह्या आपण प्रिकॉशन आपण घेतलं पाहिजे बिल्डिंगचं डिमॉलिशन करत असतो. ठीक आहे. तर बाकीचा जो पार्ट आहे तो आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये कव्हर करणार आहोत. थँक्यू.